सतगुरु गरीब नवाज साहब जी की परम पवित्र पावन हाजरी दे विच सुभाईमान होई गुरु रूप गुरु प्यारी संगत जी आप जी बड़े ही प्यार दे नाल सतगुरु जी की हजूरी विच बैठे हुए हैं। गुरबाणी जी का रस पिन्ना कीर्तन आप जी ने सरवण कीता। डगमग छाड़ रे मन बावरा अब तो जरे मरे सिद्ध पाइए लीनो हाथ सिंधारा। हजूर गरीब नवाज सच्चे पातशाह धन गुरु गोबिंद सिंह साहब जी के प्यार दे विच आओ। जो ये हफ्ता सतगुरु जी दे लालां दी गुरु दे प्यारियां दी और हर एक इंसान नूं होर किसे नाल प्रेम होवे ना होवे अपनी मां दे नाल हर एक दा प्रेम हुंदा है। सतगुरु जी दी माता दी शहीदी वो सब कुछ एक हफ्ते दे विच जो जो वरतारा वरतिया पिछले 2 दिनां तो शामां दे दीवानां दे विच असीं वो कथा सरवण कर रहे हैं। सुरती बिरती नूं एकागर करो, सतगुरु जी दे प्यार दे विच आओ। दोवें हथ जोड़ के गज के फतेह बुलाओ जी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। धन गुरु गोबिंद सिंह साहब महाराज अपने दोवां पुत्रां नूं शहीद करवा के अपने जान तो प्यारे सिंघां दीयां शहीदियां पवा के हजूर गरीब नवाज सच्चे पातशाह चमकौर दी गढ़ी नूं छड्डदे हन। थोड़ा जा मैं कल लड़ी जोड़न वास्ते कल दे इतिहास बाबत बेनती करांगा। जिस समय धन गुरु गोबिंद सिंह साहब आनंदपुर साहब जी का किला त्यागदे है, उस समय भी कोई शोक नहीं है। उस समय सतगुरु जी दे नाल गुरु साहब दे पुत्र सन, चारे पुत्र सन। पर जदों सतगुरु जी ने चमकौर की गढ़ी छड्डी है, गुरु गोबिंद सिंह जी के 2 पुत्र शहीद हो चुके ने। 2 पुत्रां दा पता कोई नहीं है। धन गुरु गोबिंद सिंह जी के मन में उदों भी कोई शिकवा नहीं सी। जेड़ा शब्द तुसीं मंगल के रूप च सरवण कीता प्यारिओ, ये गुरु गोबिंद सिंह जी का हिरदा है। आपां पहुंचांगे माछीवाड़े तक, पर बड़े ध्यान नाल ये गल सुननी है। धन गुरु गोबिंद सिंह साहब सच्चे पातशाह गरीब नवाज महाराज चमकौर साहब जी की गढ़ी छड्डदे। मैं कल भी बेनती की सी, जिन्हां सिंघां ने सतगुरु जी नूं बेनती की, महाराज आप गढ़ी छड्ड दिओ। प्यारिओ, उन्हां सिंघां नूं पुछ के वेखो उन्होंने मन ते किन्ना पत्थर रख के ये गल कही होवेगी। उहदा कारण यह है, जिथे पुत्रां दीयां लाशां पईयां होण, पिता नूं संस्कार भी ना अजे करन नूं मिलिया होवे, सिंह कहण तुसीं ओह थां छड्ड के चले जाओ। उन्हां सिंघां नूं पुछो। कई इतिहासकार दसदे ने सिंघां ने सतगुरां नूं हुक्म कीता। प्यारिओ, मैं बेनती करां, 5 सिंह दी थां ते 5 लाख सिंह इकट्ठा हो जाए, वो धन गुरु गोबिंद सिंह जी नूं हुक्म नहीं कर सकता। सतगुरु ने गुरु साहब की बराबरी कोई नहीं। हजूर गरीब नवाज सच्चे पातशाह नूं उन्हां बेनती कीती है, वास्ता पाया अपना, महाराज जे तुसीं तुरकां दे वास्ते नूं मुख रखदिआं आनंदपुर साहब का किला छड्ड सकदे हो, सतगुरु असीं तुहाडे सिख हां, साडा वास्ता मन के आप जी चमकौर साहब की गढ़ी छड्ड दिओ, इस गढ़ी नूं छड्ड दिओ। महाराज ने ताड़ी मारी। कल आप जी ने सुनिया प्यारिओ, जिहड़ी रात नंगी है
ਮਾਹੀ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਜੋੜਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਾਇਆ ਜੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੰਗੇ ਪੈਰ ਗਏ ਆ। ਇੱਕ ਨੀਤੀ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ। ਇੱਕ ਬੰਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਤਾੜੀ ਮਾਰੀ, ਪੀਰੇ ਹਿੰਦ ਮੇਰ ਵੱਧ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਪੀਰੇ ਹਿੰਦ ਮੇਰ ਵੱਧ। ਇੱਕ ਬੰਨੇ ਪਿਆਰੇ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਪੀਰੇ ਹਿੰਦ ਮੇਰ ਵੱਧ। ਜਦੋਂ ਫੌਜਾਂ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੀ ਉਹ ਕੰਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਗਏ। ਜੰਗ ਦੀ ਨੀਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਕੰਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਗਏ। ਉਹ ਇੱਕਦਮ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਇੱਧਰ ਚਲੇ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਪਿਆਰਿਓ ਉਧਰ ਗਏ ਆ, ਉਹਨੇ ਚਿਰ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਬੰਨੇ ਤਾੜੀ ਵੱਜ ਗਈ, ਪੀਰੇ ਹਿੰਦ ਮੇਰ ਵੱਧ। ਫੌਜਾਂ ਉਧਰ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਉਧਰੋਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਵਿਚਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਤਾੜੀ ਮਾਰੀ। ਫੌਜਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ। ਪਿਆਰਿਓ ਫੌਜਾਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੇ ਸ਼ਸਤਰ ਚਲਾਉਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਚਲੇ ਗਏ। ਤਾਰੇ ਦੀ ਸੇਧ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗਏ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਜੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਲੱਗਿਆਂ ਜੋੜਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਾਇਆ, ਤੇ ਪਿਆਰਿਓ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਤਗੜੇ ਰੱਖ ਕੇ ਸੁਣਿਓ। ਗੁਰੂ ਕੇ 3 ਸਿੰਘ ਗਏ ਸਨ ਨਾਲ, ਪਿਆਰੇ ਦਇਆ ਸਿੰਘ, ਪਿਆਰੇ ਧਰਮ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਮਾਨ ਸਿੰਘ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋੜੇ ਨਹੀਂ ਪਾਏ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸਿੱਖ ਨੇ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੋੜੇ ਨਾ ਪਾਏ ਹੋਣ, ਸਿੱਖ ਜੋੜੇ ਪਾਈ ਫਿਰਨ? ਇਹ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਰਾਤ ਤੁਰਦੇ ਆ। ਰਾਤ ਦਾ ਹਨੇਰਾ ਹੈ। ਕਵੀ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਗੜੀ ਛੱਡ ਕੇ ਤੁਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨਾ, ਪਹਿਲਾ ਸਮਾਂ ਸੀਗਾ ਉਦੋਂ ਤਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸੇਧਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ। ਭਾਈ ਤਾਰਿਆਂ ਦੀ ਇਸ ਤਾਰੇ ਦੀ ਸੇਧ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਾ। ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰੁਕੇ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਜੀ ਜਦੋਂ ਰੁਕੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਨੌਕਰ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਦੀ ਗਵਾਚੀ ਹੋਈ ਗਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭਦਾ ਹੈ, ਪਸ਼ੂ ਲੱਭ ਰਿਹਾ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਵੇਖਿਆ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ। ਉਹਦੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਇਨਾਮ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਮਾਲਕ ਰੌਲਾ ਪਾਉਣ ਲੱਗਾ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ, ਲੈ ਆ ਖੰਜਰ ਨੂੰ ਸੋਨਾ ਲੱਗਾ, ਇਹਨੂੰ ਰੱਖ ਲੈ, ਤੇਰਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਪਰ ਪਿਆਰਿਆ ਬੋਲੀ ਨਾ। ਪਰ ਲੋਭ ਵਿਕਾਰ ਜਿੰਨਾ ਮਨ ਲਾਗਾ, ਹਰ ਵਿਸਰਿਆ ਪੁਰਖ ਚੰਗੇਰਾ। ਉਹਦੇ ਮਨ 'ਚ ਲੋਭ ਆਇਆ। ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਖੰਜਰ ਵੀ ਰੱਖ ਲਿਆ। ਫਿਰ ਬੋਲਣ ਲੱਗਾ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ, ਪਿਆਰਿਆ ਇੱਧਰ ਆ। ਉਹ ਇੱਧਰ ਆਇਆ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ, ਖੰਜਰ ਰੱਖ। ਉਹਨੇ ਖੰਜਰ ਰੱਖਿਆ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਚਪੇੜ ਮਾਰੀ ਸੀ ਉਹਨੂੰ। ਬਸ ਚਪੇੜ ਵੱਜਦਿਆਂ ਸਾਰ ਉਹ ਗੂੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਬੋਲਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮਰ ਗਏ ਨੇ ਹੁਣ ਰੌਲਾ ਪਾਈ ਜਾ। ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਗੂੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੁਰੇ। ਪਿਆਰਿਓ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਪਖੜੇ ਚੁੱਭਦੇ ਆ। ਇਧਰੋਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਪਖੜੇ ਚੁੱਭ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੰਡੇ ਚੁੱਭ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੱਤ ਦੀ ਸਿਆਲ ਹੈ, ਠੰਡ ਹੈ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਉਧਰੋਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ, ਮਾਂ ਗੁਜਰੀ ਜੀ, ਉਹ ਰਾਤ ਗੰਗੂ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸਨ। ਉਸ ਰਾਤ ਉਹ ਗੰਗੂ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸਨ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਤਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸੇਧ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮਾਛੀਵਾੜੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ। ਉਹ ਸਿੱਖ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆ ਰਹੇ ਆ। ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਮਾਛੀਵਾੜੇ ਦੇ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਆ, ਹਜੂਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਆਰਾਮ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਬੜੀ ਬੜੀ ਉਹ ਚਿੱਤਰ ਵੇਖਿਆ ਹੋਏਗਾ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਰਾਮ ਪਏ ਕਰਦੇ ਆ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਆਰਾਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਟਿੰਡ ਦਾ ਸਰਾਣਾ ਲਿਆ, ਕੋਈ ਥੱਲੇ ਕੱਪੜਾ ਨਹੀਂ ਵਿਛਿਆ, ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਰਾਮ ਕਰਦੇ। ਇੱਕ ਹੱਥ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਲਾਗੇ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪਾਇਆ।
ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਆਰਾਮ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਅੰਗੂਠੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਲਸ਼ਤਰਾਂਗ ਹੈ। ਉਹ ਕੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਤੀਰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਅੰਗੂਠੇ ਵਿੱਚ ਪਾਈਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਜੀ ਦੇ ਅੰਗੂਠੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਹੈ, ਸੋਨੇ ਦਾ ਬਣਿਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀਰੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ, ਹੀਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਣੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਚਮਕ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਜੀ ਦਾ ਹੱਥ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਮੁਖ ਲੱਗੇ ਆ, ਉਹ ਚਮਕਾਂ ਮਾਰ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਚਮਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਆਏ। ਪਿਆਰੇ ਦਇਆ ਸਿੰਘ, ਪਿਆਰੇ ਧਰਮ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਮਾਨ ਸਿੰਘ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਤਾਰਾ ਉਹ ਮਾਛੀਵਾੜੇ ਵੱਲ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਉੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਆ। ਹੁਣ ਮਾਛੀਵਾੜੇ ਦੇ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਲੱਭ ਰਹੇ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿੱਥੇ ਨੇ? ਉਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਲੱਭਦੇ ਆ। ਤੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਅਚਾਨਕ ਭਾਈ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਚਮਕ ਰਹੀ ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੈ, ਜਾ ਕੇ ਵੇਖੀਏ। ਜਦੋਂ ਦੋਵੇਂ ਪਿਆਰੇ ਭਾਈ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅੱਗੇ ਹੋਏ ਆ, ਉਹ ਕੀ ਵੇਖਦੇ ਆ? ਉਹ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਹੀਰਿਆਂ ਦੇ ਕਿਣਕੇ ਜਿਹੜੇ ਲੱਗੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ। ਜਦੋਂ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ, ਕੀ ਵੇਖਦੇ ਆ? ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਆਰਾਮ ਕਰਨ ਦੇ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਸਰੀਰ ਹੈ ਪਿਆਰਿਓ, ਇਹਦੇ ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹਨ, ਪਰ ਪਿਆਰਿਓ ਉਹ ਸਰੀਰ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਸੁਭਾਅ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਥਕਾਨ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਪਿਆਸ ਵੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਭੁੱਖ ਵੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਆ ਅਨੀਂਦਰਿਆਂ ਸਫ਼ਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਛਕਿਆ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ। ਕਈ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਆਰਾਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਰਾਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ। ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਨਹੀਂ ਸੌਂਦੇ। ਪਰ ਜਿਸ ਦਿਨ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਾਛੀਵਾੜੇ ਆ ਕੇ ਸੌਂ ਗਏ। ਭਾਵ ਮਹਾਰਾਜ ਆਰਾਮ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਆਰਾਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ। ਪਿਆਰੇ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਉਠਾਈਏ। ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਪਿਆਰਿਓ, ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਰਾਮ ਕਰ ਲੈਣ ਦੋ, ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਵਾ ਕੇ ਕੌਣ ਇੰਨੀ ਬੇਪਰਵਾਹੀ ਨਾਲ ਸੌਂਦਾ ਹੈ। ਦੋ ਸ਼ਬਦ ਨੇ, ਇੱਕ ਹੈ ਲਾਪਰਵਾਹ ਹੋਣਾ, ਇੱਕ ਹੈ ਬੇਪਰਵਾਹ ਹੋਣਾ। ਲਾਪਰਵਾਹ ਵਿੱਚ ਤੇ ਬੇਪਰਵਾਹ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਫਰਕ ਜੇ। ਲਾਪਰਵਾਹ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚੰਗੇ ਦੀ ਬੁਰੇ ਦੀ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਚੇਤਾ ਰੱਖਿਓ, ਲਾਪਰਵਾਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਬੰਦੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਬੇਪਰਵਾਹ ਕੱਲਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਚ ਬੜੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਬੇਪਰਵਾਹ ਸ਼ਬਦ ਆਇਆ। ਨਾਨਕ ਬਿਗਸੈ ਬੇਪਰਵਾਹ, ਬੜੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਬੇਪਰਵਾਹ ਸ਼ਬਦ ਆਇਆ। ਬੇਪਰਵਾਹ ਸਦਾ ਰੰਗ ਹਰ ਕੈ, ਜਾਂ ਕੋ ਪਾਖ ਸੁਆਮੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਕੌਣ ਇੰਨੀ ਬੇਪਰਵਾਹੀ ਨਾਲ ਸੌਂਦਾ ਹੈ? ਓਏ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਆਰਾਮ ਕਰ ਲੈਣ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਰਾਮ ਕਰਨ ਲੱਗਦੇ ਆ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਆਰਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਮੁਦਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੂਰੇ ਇਉਂ ਕਹਿ ਲਵਾਂ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਪੂਰੇ ਆਨੰਦਿਤ ਆਰਾਮ ਕਰਨ ਦੇ ਆ। ਪਰ ਸਿੰਘ ਵੇਖਦੇ ਆ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਆਰਾਮ ਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਪਰ ਇੱਕ ਹੱਥ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਤੇਗ ਉੱਤੇ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਦਿਨ ਚੜ੍ਹਨ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਜਦੋਂ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹਿਆ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਉਠਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਹੁਣ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹਨ ਵਾਲਾ ਹੈ।
ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਫੌਜਾਂ ਲੱਭਦੀਆਂ ਲੱਭਦੀਆਂ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਣ। ਪਿਆਰਿਓ, ਉਠਾਉਣ ਦਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੀਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੈਂਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਿਆਰੇ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨ ਚੁੰਮੇ ਸਨ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਸਿੱਖ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚਰਨ ਚੁੰਮੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਵਧਾਨ ਇੰਨੇ ਸਨ, ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਇਆ। ਭਾਵ ਜੇ ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੋਵੇ ਝਟਕਾਉਣ ਲੱਗਿਆ ਇੱਕ ਖਿੰਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਾਉਣਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ। ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾਇਆ ਪਾਇਆ। ਜਦੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਸਿੱਖ ਸਨ, ਭਾਈ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਸਨ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਆ ਗਏ ਜੀ? ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆ ਗਏ। ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਪਿਆਰਿਓ, ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਰਾਤ ਮਹਾਰਾਜ ਇਕੱਲੇ ਸਨ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਹਿਰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮਾਛੀਵਾੜੇ ਜਾਓ, ਮਾਛੀਵਾੜਾ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਰੁੱਖ ਸੁਭਾਈਮਾਨ 'ਚ ਪਿਆਰਿਓ ਜਿਹਦੇ ਹੇਠਾਂ ਬੈਠ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ, ਪਰ ਚੇਤਾ ਰੱਖਿਓ ਜੋ ਗੁਰਮੁਖ ਉਹਦੀ ਉਥਾਨਕਾ ਦੱਸਦੇ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਨੋ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀਆਂ ਆਤਮਕ ਰੂਹਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਦਾਤਾ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨ ਪਰਸਣ ਆਈਆਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪਿਆਰਿਓ ਤੁਸੀਂ ਚੱਲੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਿਓ, ਮੇਰਾ ਸੁਨੇਹਾ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿਓ। ਪ੍ਰੀਤਮ ਕੌਣ ਹੈ? ਉਹ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰੇ ਨੂੰ ਹਾਲ ਮੁਰੀਦਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ। ਇਹਦਾ ਭਾਵ ਸਮਝਿਓ। ਸ਼ਬਦ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਸੁਣਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਪਰ ਇਹਦਾ ਭਾਵ ਸਮਝਿਓ। ਇਹਦਾ ਭਾਵ ਸਮਝਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰਾ 'ਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਮੁਰੀਦ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿਹਾ। ਮੁਰੀਦ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਮੁਰੀਦ ਨਾਮ 'ਚ ਚੇਲੇ ਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਚੇਲਾ ਹਾਂ। ਮੇਰਾ ਹਾਲ ਜਾ ਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ? ਤੁਧ ਬਿਨ ਰੋਗ ਰਜਾਈਆਂ ਦਾ ਓਡਣ, ਨਾਗ ਨਿਵਾਸਾਂ ਦੇ ਰਹਿਣਾ। ਇਹਦਾ ਭਾਵ ਸਮਝਿਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮਿਹਰ ਕਰੇ। ਠੰਡ ਦੇ ਦਿਨ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਰਜਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਬਹਿਨੇ ਆ, ਪਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਰਜਾਈ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਦਾਤੇ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਚੇਤਾ ਕਰ ਲਿਓ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਚੇਤਾ ਕਰ ਲਿਓ। ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਜਨਮ ਦਿਨ ਮਨਾਉਂਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ ਜੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹੋ ਹੀ ਜੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪੁੱਤ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਹੋਣ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹੋਈਏ, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਕੀ ਹੋਏਗੀ ਜੀ? ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ? ਪੁਰਾਤਨ ਸਿੱਖ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦੇ। ਸਾਰਾ ਹਫ਼ਤਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਮੁਖਾਤਬ ਹੋ ਕੇ ਕਹਿ ਰਹੇ, ਹੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਜੇ ਤੇਰੀ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ, ਰਜਾਈਆਂ ਦਾ ਲੈਣਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਰਜਾਈਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੌਂਦੇ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਜਾਈ ਲੈ ਕੇ ਸੁੱਤਾ ਹੈ, ਹੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੈਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਨਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਜੀ। ਨਾਗ ਨਿਵਾਸਾਂ ਦੇ ਰਹਿਣਾ, ਨਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਰਹਿ ਕੇ ਸੌਂ ਕੇ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੀ? ਹਰ ਪਾਸੇ ਸੱਪ ਹੀ ਸੱਪ ਹੋਣ, ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਕਿਸ ਸੱਪ ਨੇ ਡੰਗ ਮਾਰ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੇਰੀ ਯਾਦ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਰਜਾਈਆਂ ਲੈਣੀਆਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਸੱਪਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਆ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਪੰਕਤੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਖੀ, ਸੂਲ ਸੁਰਾਹੀ ਖੰਜਰ ਪਿਆਲਾ, ਬੈਂਗ ਕਸਾਈਆਂ ਦਾ ਸਹਿਣਾ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪੰਕਤੀ ਪੜ੍ਹਿਓ, ਸੂਲ ਸੁਰਾਹੀ ਖੰਜਰ ਪਿਆਲਾ, ਬੈਂਗ ਕਸਾਈਆਂ ਦਾ ਸਹਿਣਾ। ਲੋਕ ਸ਼ਰਾਬਾਂ ਪੀਂਦੇ ਆ,
ਠੰਡ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਸੁਰਾਹੀ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਸੂਲ ਚੁੱਭਦੇ ਹੋਣ ਜੀ। ਸੂਲ ਸੁਰਾਹੀ, ਖੰਜਰ ਪਿਆਲਾ। ਲੋਕ ਪਿਆਲੇ ਪੀਂਦੇ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ, ਹੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਜੇ ਤੇਰੀ ਯਾਦ ਮੇਰੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਪਿਆਲੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਖੰਜਰ ਵੱਜ ਰਹੇ ਹੋਣ ਜੀ। ਖੰਜਰ ਇੱਕ ਸ਼ਸਤਰ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਬਿੰਗ ਕਸਾਈਆਂ ਦਾ ਸੈਨਾ, ਹੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੇਰੀ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਵਧੀਆ ਸੁੱਖ ਮਾਣ ਰਿਹਾ ਵਾਂ। ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਸਾਈਆਂ ਦਾ ਬਿੰਗ ਸਹਿੰਦਾ ਹੈ ਬੰਦਾ। ਬਿੰਗ ਕੀ ਹੈ ਕਸਾਈਆਂ ਦਾ? ਪਿਆਰਿਓ, ਕਸਾਈ ਜਦੋਂ ਬੱਕਰੇ ਨੂੰ ਮਾਰਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਹਨੂੰ ਯਾਤਨਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਇਹਦੀ ਜਾਨ ਸੌਖੀ ਨਿਕਲ ਜੇ। ਪਰ ਉਸ ਯਾਤਨਾ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਤੰਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਜ਼ਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਬਿੰਗ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ। ਬਿੰਗ ਇੱਕ ਸ਼ਸਤਰ ਦਾ ਵੀ ਨਾਮ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਸਹਿਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਖਿਆ, ਯਾਰੜੇ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਸੱਥਰ ਚੰਗਾ। ਜੋ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਸੀ ਉਸ ਸਮੇਂ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਤਖਤਾਂ ਤੇ ਬਿਠਾਇਆ ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸੱਥਰ ਤੇ ਬਿਠਾਇਆ ਹੈ, ਫੋਕੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਬਿਠਾਇਆ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਲਈ ਉਹ ਵੀ ਚੰਗਾ ਹੈ। ਪੱਠ ਖੇੜਿਆਂ ਦਾ ਰਹਿਣਾ, ਖੇੜਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉੱਥੇ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹੇ। ਆਓ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨਾ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸੁਰਤ ਜੋੜੋ ਤੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹੋ। ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰੇ ਨੂੰ ਹਾਲ ਮੁਰੀਦਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ। ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰੇ ਨੂੰ ਹਾਲ ਮੁਰੀਦਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ। ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰੇ ਤੁਧ ਬਿਨ ਰੋਗ ਰਜਾਈਆਂ ਦੌੜਨ। ਤੁਧ ਬਿਨ ਤੁਧ ਬਿਨ ਰੋਗ ਰਜਾਈਆਂ ਦੌੜਨ। ਤੁਧ ਬਿਨ ਨਾਗ ਨਿਵਾਸਾਂ ਦੇ ਰਹਿਣਾ। ਨਾਗ ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰੇ ਨੂੰ ਹਾਲ ਮੁਰੀਦਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ। ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰੇ ਸੂਲ ਸੁਰਾਹੀ ਖੰਜਰ ਪਿਆਲਾ। ਸੂਲ ਖੰਜਰ ਬਿੰਗ ਕਸਾਈਆਂ ਦਾ ਸਹਿਣਾ। ਬਿੰਗ ਸਹਿਣਾ। ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰੇ ਨੂੰ ਹਾਲ ਮੁਰੀਦਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ। ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰ ਯਾਰੜੇ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਸੱਥਰ ਚੰਗਾ। ਯਾਰੜੇ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਸੱਥਰ ਚੰਗਾ।
ਹੱਠ ਖੇੜਿਆਂ ਦਾ ਰਹਿਣਾ, ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰੇ ਨੂੰ ਹਾਲ ਮੁਰੀਦਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ, ਮਿੱਤਰ ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰੇ ਨੂੰ ਹਾਲ ਮੁਰੀਦਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ, ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰੇ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਿਆ। ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸ਼ਿਕਵਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੇਰੀ ਯਾਦ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ ਨਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਤੇਰੀ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਉਹ ਸੁਖੀ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਦੁਖੀ ਹਨ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਲਓ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੀ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸੋਨੇ ਦੇ ਮਹਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਵੀ ਉਹ ਬੰਦੇ ਦੁਖੀ ਨੇ ਜੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਉਹ ਟੁੱਟੀ ਝੌਂਪੜੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੁਖੀ ਨੇ ਜੀ। ਹਜੂਰ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਿਆ, ਸਿੰਘ ਆਏ, ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਉਠਾਇਆ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ, ਸਿੰਘੋ ਮੈਂ ਸਾਹਮਣੇ ਖੂਹੀ ਚੱਲਦੀ ਸੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਖੂਹ ਚੱਲਦਾ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਖਿਆ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਲਈਏ, ਸਰੀਰ ਦੀ ਸੋਧ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਜਦੋਂ ਉੱਠੇ ਨਾ ਤੇ ਪਿਆਰਿਓ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਨੰਗੇ ਚਰਨ ਚੱਲੇ ਆ। ਆਤਮਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਦਾ ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਛਾਲੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਪਿਆਰਿਓ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕੋਲੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਤੁਰਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਗਿਆ ਜੀ। ਭਾਈ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਬੜੇ ਰਾਠ ਸਨ। ਰਾਠ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਛੇਤੀ ਕਿਤੇ ਕਿਸੇ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਵੇਖੇ ਤੱਕ ਨਾ ਮਹਿਸੂਸ ਨਾ ਕਰੇ। ਭਾਈ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੇਖ ਕੇ ਉਹ ਵੀ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪਏ ਸਨ। ਭਾਈ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਕੰਢਾਰੇ ਚੜਾਇਆ ਜੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਉਹਦੇ ਕੰਢਾਰੇ ਚੜੇ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗਏ ਆ, ਅੱਗੇ ਵਧੇ ਆ, ਖੂਹ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੇ ਆ। ਕੰਢੇ ਸਨ, ਝਾੜੀਆਂ ਸਨ, ਤੁਰਦਿਆਂ ਤੁਰਦਿਆਂ ਝਾੜੀਆਂ ਸਰੀਰ ਤੇ ਵੱਜ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਪਿਆਰਿਓ ਮਹਾਰਾਜ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਦੋਂ ਮੁੱਖ ਧੋਤਾ ਨਾ ਤੇ ਹੋਰ ਸਰੀਰ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਕਸ਼ਹਿਰੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ ਨਾ, ਉਹ ਖੂਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਖੂਨ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਭਿੱਜੇ ਹੋਏ ਸਨ ਤੇ ਲੱਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਿਓ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਕਹਿਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਜੀ ਦੇ ਗੋਡਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚਿੰਬੜੇ ਹੋਏ ਸਨ ਜੀ। ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਉਹ ਲਾਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀ। ਜਿਹਦਾ ਖੂਹ ਸੀਗਾ, ਜਿਹਦਾ ਬਾਗ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਮਸੰਦ ਸੀ। ਭਾਈ ਗੁਲਾਬਾ ਜੀ, ਉਹਦਾ ਨੌਕਰ ਗਿਆ ਵੇਖ ਕੇ। ਨੌਕਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮਾਲਕ ਨੂੰ, ਗੁਲਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜਿਸ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਸ਼ਖਸ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਗ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਉਤਰਿਆ ਹੈ। ਭਾਈ ਗੁਲਾਬਾ ਜੀ ਵੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਵੇਖਿਆ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ, ਕੁਝ ਸਿੰਘ, 3 ਸਿੰਘ ਸਨ। ਮਹਾਰਾਜ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ, ਸਿੰਘ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹੈ। ਬਾਹਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇਉਂ ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਬੜਾ ਹੀ ਦੁੱਖ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੀਭ ਉਸ ਸਮੇਂ ਬਾਣੀ ਦਾ ਸਵਾਦ ਲੈ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਜੀ। ਭਾਈ ਗੁਲਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਘਰ ਗਏ, ਦੁੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੁਹਾਰੇ ਪਾ ਕੇ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿੱਤੇ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਛਕਾਇਆ ਜੀ। ਚੇਤਾ ਰੱਖਿਓ, ਇੱਕ ਦੁੱਧ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਪੀਤਾ,
ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਪੀਤਾ, ਉਹ ਸੀ ਮੋਤੀ ਰਾਮ ਮਹਿਰੇ ਵਾਲਾ। 27 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਹ ਦੁੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੁਹਾਰੇ ਪਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਪਿਆਇਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮਹਾਰਾਜ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ, ਫੌਜਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਆ ਜਾਣ, ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਮੇਰੇ ਘਰ ਚੱਲੋ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਗੁਲਾਬੇ ਤੂੰ ਰਹਿਣ ਦੇ, ਤੇਰੀ ਸ਼ਰਧਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੈ। ਭਾਈ ਗੁਲਾਬਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਦਿੱਤਾ ਘਰ ਹੈ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਘਰ ਚੱਲੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਲਾਬਿਆ ਚੇਤਾ ਰੱਖੀ, ਮਰਦਾਂ ਨੂੰ ਵਕਤ ਅਵੱਲੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜੇ ਵਕਤ ਅਵੱਲਾ ਪੈ ਗਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਘਬਰਾਈ ਨਾ। ਭਾਈ ਗੁਲਾਬਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਘਰ ਲੈ ਗਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ 2 ਕੁ ਦਿਨ ਘਰ ਰਹੇ। ਪਿਆਰਿਓ 2 ਕੁ ਘਟਨਾਵਾਂ ਐਸੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਭਾਈ ਗੁਲਾਬਾ ਡੋਲ ਗਿਆ। ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਹੁਣ ਘਰੋਂ ਚਲੇ ਜਾਣ। ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਆਇਆ, ਥਾਲ 'ਚ ਪਤਾਸੇ ਰੱਖੇ, ਮਾਇਆ ਰੱਖੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਇੱਥੋਂ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਗੁਲਾਬਿਆ ਤੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਆਖਿਆ ਸੀ, ਬਾਕੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲੈ, ਅਸੀਂ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਆਏ, ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਮਾਤਾ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਗੁਰਦਈ, ਉਹਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਨਿਹਾਲਾ। ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕਈ ਚਿਰਾਂ ਦਾ ਚੋਲਾ ਬਣਾ ਕੇ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਦਈ ਹੈ, ਜਾ ਮਾਤਾ ਦਾ ਚੋਲਾ ਲੈ ਆ, ਅਸੀਂ ਚਲੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਚੋਲਾ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ। ਪਿਆਰਿਓ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਦੇਣ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਭਾਗ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਵੀ, ਉਹ ਰਾਤ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸੀ, ਭਾਈ ਗੁਲਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਨਿਹਾਲੇ ਖੱਤਰੀ ਦਾ ਘਰ ਖੜਕਾਇਆ, ਦਰਵਾਜ਼ਾ। ਉਹਨੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਦੱਸੋ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਤੇਰੀ ਮਾਤਾ ਦਾ ਨਾਮ ਗੁਰਦਈ ਹੈ? ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਹਾਂ ਮੇਰੀ ਮਾਤਾ ਦਾ ਨਾਮ ਗੁਰਦਈ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਫਿਰ ਜਾਗ ਰਹੀ ਹੈ? ਅੱਗੋਂ ਨਿਹਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਾਗਦੀ, ਉਹ ਤੇ ਸੌਂਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੱਪੜਾ ਰੱਖਿਆ, ਚੋਲਾ ਬਣਾ ਕੇ ਦੀਵਾ ਬਾਲ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਰੋਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਦਾਤਾ ਜੀ ਆਨੰਦਪੁਰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਆਉਣਾ। ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਤੱਕ ਸਰੀਰ ਨਹੀਂ ਤਿਆਗਣਾ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ ਆ ਕੇ ਆਪ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਚੋਲਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਲੈਂਦੇ। ਭਾਈ ਪੰਜਾਬਾ ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਛੇਤੀ ਕਰ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਘਰ ਨੇ। ਨਿਹਾਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦਿੱਤਾ, ਤੇਰੇ ਘਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ, ਸਾਰੇ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਦੱਸ। ਕਹਿੰਦਾ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾ, ਇਹੋ ਗੱਲ ਦਾ ਤੇ ਪਛਤਾਵਾ ਹੈ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰੇ ਘਰ ਨੇ। ਕਿਉਂ? ਉਹ ਡਰ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਡਰ ਗਿਆ ਸੀ, ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਮੇਰੇ ਘਰ ਟੱਬਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਚੱਲ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਉਹਨੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਾਤਾ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਹੱਥ 'ਚ ਸੋਟੀ ਫੜੀ, ਪੁੱਤ ਨੇ ਚੋਲਾ ਫੜਿਆ, ਪੈਰ ਥਿੜਕਦੇ ਆ, ਠੰਡ ਦੀ ਰਾਤ ਹੈ, ਤੁਰੀ ਜੰਮਦੀ ਹੈ, ਉੱਤੇ ਚੁਬਾਰੇ 'ਚ ਚੜ੍ਹੀ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਆਈ ਨਾ ਤੁਰਦੀ ਸਾਹਮਣੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਪਲੰਘੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਾਤਾ ਤੇਰਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਕੱਪੜਾ ਉਹ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਥੇ ਆਏ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਮਾਤਾ ਨੇ ਬਸਤਰ ਅੱਗੇ ਰੱਖਿਆ, ਉਹਦੀ ਅਰਦਾਸ ਸੀ, ਹੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਹੇ ਸਤਿਗੁਰੂ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਤੱਕ ਮੇਰੇ ਸਰੀਰ 'ਚੋਂ ਜਾਨ ਨਾ ਨਿਕਲੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ ਮੈਂ ਚੋਲਾ ਭੇਟਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਲੈਂਦੀ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਚੋਲਾ ਅੱਗੇ ਰੱਖਿਆ, ਸਿਰ ਝੁਕਾਇਆ, ਪਿਆਰਿਓ ਪਰਤ ਕੇ ਉਹਨੇ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ, ਉਹਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਪ੍ਰਾਣ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤੇ ਜੀ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਸਮੇਂ
ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਰੀਝਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਉੱਚ ਦੇ ਪੀਰ ਬਣੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਉਹ ਮੱਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸੇ ਕੱਪੜੇ ਨੂੰ ਰੰਗਾ ਕੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉੱਚ ਦੇ ਪੀਰ ਬਣੇ ਸਨ। ਉਹ ਚੋਲਾ ਪਾ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਵਿਚਰੇ ਸਨ ਜੀ। ਚਲੋ ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਇੱਧਰ ਆਓ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਵੱਲ। ਮੈਂ ਟੂਕ ਮਾਤਰ ਕਹਿ ਕੇ ਖਿਮਾ ਮੰਗ ਲੈਣੀ ਛੇਤੀ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਤੇ ਦੋ ਛੋਟੇ ਲਾਲ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਮਾਤਾ, ਦੋ ਛੋਟੇ ਲਾਲ। ਕਿਤੇ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਓ ਪਿਆਰਿਓ, ਸੁਰਤ ਇਹੋ ਗੱਲ ਸੋਚ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਜਾਓਗੇ, ਉਹ ਸਰਸਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁੜੇ ਕਿਵੇਂ ਹੋਣਗੇ ਜੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਸਾ ਚ ਹੜ੍ਹ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਰੁੜ ਕੇ ਪਾਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਸਾ ਨੂੰ ਰੁੜ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਪਾਰ ਕੀਤਾ ਹੋਏਗਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਉਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਫੜ ਕੇ ਪਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਰਸਾ ਰੁੜ ਕੇ ਪਾਰ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਇੱਕ ਖੱਚਰ ਕੋਲ ਹੈ, ਪਸ਼ੂ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਵਹੇ ਸਨ। ਮਾਨੋ ਖੱਚਰ ਨੇ ਵੀ ਨਾਲ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਗਠੜੀ ਕੋਲ ਹੈ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਦੇ, ਸਭ ਕੱਪੜੇ ਗਿੱਲੇ ਨੇ, ਕਿਉਂ ਰੁੜ ਕੇ ਆਏ ਹੈ, ਮੀਂਹ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਛਤਰੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਕੌਣ ਤੁਰਦਾ ਫਿਰਦਾ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁੰਮਾ ਮਾਸ਼ਕੀ, ਉਹਦੀ ਛੰਨ ਹੈ, ਟੁੱਟੀ ਝੌਂਪੜੀ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਵੇਖਿਆ, ਨੇੜੇ ਹੋ ਕੇ ਵੇਖਿਆ, ਦੂਰੋਂ ਇਉਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਰਈਦ ਹੋਵੇ। ਨੇੜੇ ਹੋ ਕੇ ਵੇਖਿਆ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਹਨ ਜੀ। ਕੁੰਮਾ ਮਾਸ਼ਕੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਇਹਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣਾਤਾ ਧੱਕੇ ਨਾਲ, ਕਰੀਮ ਬਖਸ਼ ਨਾਮ ਰੱਖਤਾ ਸੀਗਾ। ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕੁੰਮਾ ਮਾਸ਼ਕੀ ਇਕੱਲਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਆਪ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਮੇਰੀ ਛੰਨ ਵਿੱਚ ਰਾਤ ਰਹੋ। ਪਿਆਰਿਓ, ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨਿੱਘ ਮਿਲਣ ਲੱਗਾ ਜੀ। ਕੁੰਮੇ ਮਾਸ਼ਕੀ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਲਾਗੇ ਇੱਕ ਬੀਬੀ ਸੀ, ਲక్ష్ਮੀ ਬਾਈ। ਉਹਨੇ ਉਹਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ, ਕਿਹਾ ਲక్ష్ਮੀ ਬਾਈ ਸੇਵਾ ਕਰ ਲੈ। ਪੁੱਛਿਆ ਕੀ? ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸੀ ਨਾ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਮਾਂ ਤੇ ਪੁੱਤ ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਛੰਨ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਬਣਾ ਕੇ ਛਕਾ ਦੇ। ਮਸਰਾਂ ਦੀ ਦਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਾਇਆ ਜੀ। ਮਸਰਾਂ ਦੀ ਦਾਲ ਨਾਲ ਦੁੱਧ ਪੀਤਾ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਾਇਆ। ਬੜੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਰਜਾਈ ਮਿਲੀ ਜੀ। ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਲੱਭਦਾ ਲੱਭਦਾ ਗੰਗੂ ਵੀ ਆਇਆ। ਗੰਗੂ ਦਾ ਮਨ ਉਸ ਸਮੇਂ ਬੇਈਮਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਗੰਗੂ ਵੀ ਆਇਆ। ਗੰਗੂ ਵੀ ਲੱਭਦਾ ਫਿਰਦਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ, ਕਿਉਂ ਉਹ ਵੀ ਰੁੜਦਾ ਆਇਆ ਸੀਗਾ। ਉਹਨੇ ਵੇਖਿਆ ਕੁੰਮੇ ਮਾਸ਼ਕੀ ਨੂੰ। ਕੁੰਮੇ ਮਾਸ਼ਕੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਘਰ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਤੂੰ ਤੇ ਆਪ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਪਕਵਾ ਕੇ ਛਕਾ ਰਿਹਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਜਾ ਲੈਣ ਦੇ, ਮੈਂ ਲੈ ਜਾਂਦਾ। ਲੈ ਗਿਆ ਤੇ ਜਦੋਂ ਦਿਨੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰਿਆ ਨਾ, ਤੇ ਰਸਤੇ 'ਚ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਆਉਂਦਾ। ਇਹ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਜੇ ਮੈਂ ਦਿਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਤੇ ਦਿਨੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੇਖ ਲਿਆ, ਮੇਰੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਤ ਆ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਗੰਗੂ ਨੇ ਇੱਕ ਕੰਧ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਤੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਵੇਂ ਛੋਟੀ ਕੰਧ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਆਮ ਥੋੜੀਆਂ ਇੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਆਪ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਚਲੇ ਗਿਆ, ਕਹਿ ਗਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਆਇਆ। ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਫਕੀਰ ਪੁੱਛਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਉਸ ਫਕੀਰ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕਿਉਂ ਬੈਠੇ ਹੋ ਇੱਥੇ? ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਇਹ ਕੌਣ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਕਿਉਂ ਬੈਠੇ ਹੋ ਇੱਥੇ? ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੇ ਮੁਖੋਂ ਬੋਲ ਨਿਕਲਿਆ, ਐਵੇਂ ਹੀ ਬੈਠੇ। ਅੱਜ ਉੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਣਿਆ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਵੇਂ ਸਾਹਿਬ, ਉੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਣਿਆ।
ਉਹ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਅਸਥਾਨ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਉਸ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸਥਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਾ ਬਣਿਆ, ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਣੀ ਜਵਾਨ ਦੀ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਗੁਰਮੁਖ ਕਮਾਈ ਵਾਲੇ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਹੈ, ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਬਣਾਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਕਿਸੇ ਦੀ ਐਵੇਂ ਮੌਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਣਾਇਆ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਗੰਗੂ ਰਾਤ ਲੈ ਗਿਆ, ਰਾਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਾਇਆ। ਉੱਥੋਂ ਗੰਗੂ ਦੇ ਘਰ ਤੋਂ ਅੱਗੋਂ ਜੋ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਆਪਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਸਰਵਣ ਕਰਾਂਗੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ। ਉਂਝ ਅੱਜ ਦੀ ਰਾਤ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਮੋਰਿੰਡੇ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਸਨ ਜੀ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਵੀ ਮੋਰਿੰਡੇ ਥਾਣੇ 'ਚ ਸਨ। ਮੈਂ ਕੱਲ੍ਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਹੁਣ ਵੀ ਨੇ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਜੇਲ੍ਹ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਨਹੀਂ ਟੇਕਦਾ। ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਤੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਬੈਠੇ, ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਪੂਜਾ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈ ਹੈ ਜੀ। ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਬੈਠੇ ਉਹਨਾਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਅੱਜ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਅੱਜ ਕਿਰਪਾ ਹੈ। ਕੁੰਮੇ ਮਾਸ਼ਕੀ ਦੀ ਛੰਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਂਦਾ, ਅੱਜ ਉੱਥੇ ਪੰਥ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਿਉਂ? ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਕੁੰਮੇ ਮਾਸ਼ਕੀ ਨੂੰ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। ਲక్ష్ਮੀ ਬਾਈ ਨੂੰ ਉਹ ਸੋਨੇ ਦੇ ਕੰਗਣ ਦਿੱਤੇ। ਪਿਆਰਿਓ, ਬਸ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਕੁੰਮੇ ਮਾਸ਼ਕੀ ਦੀ ਝੁੱਗੀ ਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਭਾਗ ਲੱਗੇ, ਉਹਦੀ ਝੁੱਗੀ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਮਸਕਾਰਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਜਿੱਥੇ ਬੈਠਣ ਸਾਧ ਜਨ ਸੋ ਥਾਨ ਸੁਹੰਦਾ, ਉਹ ਥਾਂ ਸ਼ੋਭਨੀਕ ਹੋ ਗਈ, ਉਹ ਥਾਂ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੀ ਹੋ ਗਈ। ਸੋ ਅਗਲੇਰਾ ਇਤਿਹਾਸ ਮੈਂ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ। ਹੁਣ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਪੜ੍ਹਨੀਆਂ, ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ। ਆਓ ਪੰਕਤੀ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਮੈਂ ਖਿਮਾ ਮੰਗਾ। ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰੇ ਨੂੰ ਹਾਲ ਮੁਰੀਦਾਂ ਦਾ, ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰ ਤੁਧ ਬਿਨ ਰੋਗ ਰਜਾਈਆਂ ਦਾ, ਤੁਧ ਬਿਨ ਰੋਗ ਰਜਾਈਆਂ ਦਾ, ਨਾਗ ਨਿਵਾਸਾਂ ਦੇ ਸੂਲ ਸੁਰਾਹੀ ਖੰਜਰ ਪਿਆਲ, ਸੂਲ ਸੁਰਾਹੀ ਬੈਂਗ ਕਸਾਈਆਂ ਦਾ ਸਹਿਣਾ, ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰ ਹਾਲ ਮੁਰੀਦਾਂ ਦਾ, ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰ ਯਾਰੜੇ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਸੱਥਰ ਚੰਗਾ, ਯਾਰੜੇ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਸੱਥਰ ਪਟ ਖੇੜਿਆਂ ਦੇ ਰਹਿਣਾ, ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰੇ ਨੂੰ ਹਾਲ ਮੁਰੀ ਕਹਿਣਾ, ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰੇ ਨੂੰ, ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰੇ ਨੂੰ। ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ। ਗੱਜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।